بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ سرکاری نرخ کی خلاف ورزی کرنے والے دودھ فروشوں کی آئے گی اب شامت، FIR بھی کٹے گی اور گرفتار بھی کیا جائے گا۔ منافع خوروں کو لگام دینے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بھی بنا دی گئی۔ کمشنر ہاؤس میں دودھ کی قیمتوں سے متعلق اہم فیصلے کر لیے گئے۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ دودھ کی سرکاری قیمت سے زائد فروخت کرنے والوں کو جیل ہوگی۔ کمشنر ہاؤس میں کمشنر کراچی نے دودھ کی سرکاری ریٹیل قیمت 180 روپے مقرر کر دی۔ چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کوکب اقبال نے ریٹیلرز اور ڈیری فارمرز کو سرکاری ریٹ دودھ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ کوکب اقبال نے بتایا کہ کمشنر کراچی نے واضح کہہ دیا ہے کہ زائد قیمت پر دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ گرفتاری کے احکامات بھی دیے گئے۔ آج میں کمشنر کراچی کو میں سمجھے خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام پورے کراچی کی جانب سے کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا صارفین کے لیے، اور یہ ان کو امپلیمنٹ کرائیں۔ ان کے ڈپٹی کمشنر صاحبان، ان کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اور جو بھی دیگر متعلقہ عملہ ہے وہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں، اور یہ کمشنر صاحب کے آرڈر ہیں۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے صدر شاکر عمر نے دودھ کی قیمت میں حالیہ 10 روپے کا اضافہ واپس لے لیا۔ کہتے ہیں پیداواری لاگت بڑھ گئی، اگر لاگت پوری نہ ہوئی تو شہر کو دودھ کی طلب پوری نہیں ہو سکے گی۔ جو 210 تھی 220 روپے شہر میں فروخت ہو رہا ہے، اور بھینس کالونی کے ایک گروپ کی جانب سے اضافہ سامنے آیا تھا، اور یہ ایک ملی بھگت سے پھر وہ اضافہ کراچی بھر میں کر دیا گیا۔ اس کا علم پورے جو انتظامیہ ہے اس کو معلوم ہے، اور یقیناً یہ خرابی بہت اوپر کی سطح تک ہے، تو یقیناً جن لوگوں نے بھی اضافہ کیا ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے تھی، کارروائی نہ ہوئی۔ کمشنر کراچی نے منافع خوروں کو لگام دینے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بنا کر نرخ پر دودھ کی فروخت یقینی بنائے گی۔ کیمرمین حسنین جعفری کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ LPG ڈسٹریبیوٹرز نے بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ عمران فاروقی کہتے ہیں کہ شہر بھر میں سرکاری قیمت سے 50 روپے مہنگی LPG فروخت کی جا رہی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سستی LPG کی فراہمی شہر قائد کے باسیوں کے لیے خواب بن گیا۔ چیئرمین LPG اور ڈسٹریبیوٹرز الائنس نے کہا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز LPG کی قیمت کم نہیں کرتی تو اس کا فائدہ پرائیویٹ سیکٹر اٹھاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کمپنی ہے SAGC PSO، ان کو چاہیے کہ ریٹ کو کم کریں۔ یہ لوگ ریٹ کم نہیں کرتے، اس کا فائدہ پرائیویٹ سیکٹر اٹھاتا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، گیس ہونے کے باوجود وہ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں نہیں بیچتے۔ عمران فاروقی بولے ترکمانستان اور تاجکستان سے براہ راستہ سڑک گیس آ رہی ہے مگر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اوگرا مارکیٹنگ کمپنیز کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا۔ اس وقت بائی روڈ پہلے ایران سے آتی تھی، اب ترکمانستان تاجکستان وغیرہ سے بائی روڈ بہت زیادہ گیس آ رہی ہے وافر مقدار میں، لیکن اس کا فائدہ پبلک کو نہیں آ رہا۔ اگر اس ریٹ پہ یعنی کہ گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن لے تو ہم بہت کم دام پہ فروخت کر سکتے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت سرکاری قیمت سے 50 روپے تک مہنگی LPG فروخت کی جا رہی ہے۔ کیمرمین شاہزیب کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر بجٹ سے پہلے عوام کے لیے خصوصی ریلیف۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے وزیر اعظم ریلیف پیکیج کے تحت فراہم کیے جانے والے سبسڈائز گھی کی قیمتوں میں 80 روپے تک کی کمی کر دی۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر، حکومت نے گھی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی اسٹورز کی طرح کراچی میں بھی واقع یوٹیلیٹی اسٹورز پر سبسڈائز گھی کی قیمتوں میں 80 روپے فی کلو کی کمی کر دی گئی، جس کے بعد سبسڈائز گھی 490 روپے فی کلو سے کم ہو کر 410 روپے فی کلو پر دستیاب ہونے لگا، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ صارفین کے لیے گھی 300 روپے فی کلو میں ہی فراہم کیا جائے گا۔ گھی سستے ہونے پر شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا۔ اچھی بات ہے، ہم غریب اس کو سستا اور سستا کریں، ہم لوگ لے سکیں، اور غریب عوام یار یہ خیال کرنا چاہیے بھائی سندھ حکومت کو۔ اللہ کا شکر ہے ہماری حکومت نے ہمارے لیے سوچا ہے، کچھ ہمارے لیے کچھ کرا ہے۔ گھی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء سستی کرنے کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی اسٹورز پر ان کی دستیابی کو بھی ممکن بنایا جائے۔ کیمرمین حارث کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ کہ گلشن اقبال میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا قتل، واقعے کا مقدمہ عزیز بٹی تھانے میں بھائی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق احتشام کو نامعلوم افراد نے کسی وجوہات پر قتل کیا۔ تفصیلات جانیں گے، سلمان سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائے گا کیا وجوہات سامنے آ چکی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں آج دن میں جو ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے گلشن اقبال بلاک 13A میں پیش آیا تھا،
مسلح ملزمان کی جانب سے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور احتشام کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق واقعہ جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت کے اوپر پیش آیا، تاہم اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ عزیز بٹی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کے مطابق ان کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ احتشام کو کسی وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اطراف میں موجود سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ چیک کیے جا رہے ہیں، فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم اب تک وجوہات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ کس طرح یہ پورا واقعہ پیش آیا، جبکہ جو اس جائے وقوع کے اوپر عینی شاہدین موجود تھے ان کے مطابق واقعہ جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت ہے، لیکن پولیس اس واقعے سے جو ہے وہ انکاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈکیتی مزاحمت کے اندر جو مقتول ہیں ان کا موبائل فون وغیرہ کچھ بھی نہیں چھینا گیا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کسی اور چیز کا شخصانہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جو مقتول احتشام ہیں ان کی جو باڈی ہے وہ اب تک چیپا سٹ خانے کے اندر موجود ہے، اور جو لواحقین ہیں وہ اب تک چیپا سٹ خانے نہیں پہنچے ان کی باڈی کو ریسیو کرنے کے لیے، تاہم چیپا کی جانب سے رابطہ کیا جا رہا ہے ان کے لواحقین سے کہ وہ آ کے باڈی ریسیو کریں، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود ان کی جو ہے وہ باڈی کو ریسیو نہیں کیا گیا ہے۔ پولیس بھی جو ہے وہ اس پورے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ جو اگر ہم لوگ ڈکیتی مزاحمت کی بات کریں تو اب تک 6 ماہ کے اندر 60 سے زائد شہری جو ہیں وہ ڈکیتوں کی فائرنگ سے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور تذبذب کا شکار بھی دکھائی دیتی ہے، تاہم جو مقتول احتشام ہیں ان کی جو ہے وہ باڈی اب تک چیپا سٹ خانے سے ریسیو نہیں کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے سلمان سلیم، بہت شکریہ، آپ کا تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اے وی ایل سی سی آئی اے کراچی کی کارروائی نان کسٹم گاڑیوں کی خرید و فروخت میں ملوث عابد کاہلی بے نقاب ایس ایس پی عبدالرحیم شرازی کے مطابق خفیہ ذرائع کے اطلاع پر شو روم شہباز رینٹ کار واقع اجمیر ٹاور گلشن معمار فقیرہ گوٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ چھاپے کے دوران شو روم کے اندر کھڑی ہوئی مسروقہ کار برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے انوشا جعفری۔ انوشا اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، اے وی ایل سی سی آئی اے کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ کراچی سے ہونڈا سیوک اور ہونڈا سٹی کاریں چوری اور چھینے جانے کا جو معمہ ہے وہ حل کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی عبدالرحیم شرازی کے مطابق کاروں کا بڑا خریدار اور نان کسٹم گاڑیوں کی خرید و فروخت میں ملوث عابد کابلی جو ہے وہ بے نقاب کیا گیا۔ اس کے اندر سرقہ شدہ ہونڈا سیوک کار جو ہے وہ 12 روز بعد برآمد کی گئی ہے۔ ایس ایس پی اے وی ایل سی سید عبدالرحیم شرازی سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ 23 مئی 2023 کو جو ہے وہ سرقہ ہونے والی ہونڈا سیوک کار کی تلاش میں خفیہ ذرائع کی اطلاع پر شو روم شہباز رینٹ کار پر واقع اجمیر ٹاور گلشن معمار فقیرہ گوٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ جب چھاپے کے دوران شو روم کے اندر سے گاڑی جو ہے وہ برآمد ہوئی جو کہ مسروقہ کار بتائی جا رہی ہے۔ مطلوبہ شو روم نان کسٹم گاڑیوں کی خرید و فروخت میں ملوث عابد کابلی کی جو ہے وہ ملکیت بتائی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی عبدالرحیم شرازی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ سے درجنوں ہونڈا سیوک اور ہونڈا سٹی کاریں جو ہیں وہ مخصوص دو گاڑیاں جو سٹی اور سیوک کے چوری کرتے تھے اور چھینی جا چکی ہیں، جبکہ تاحال جو ہے وہ ان کا کوئی سراغ جو ہے وہ نہیں مل سکا ہے فی الحال جو ہے وہ، اور نہ ہی اب تک کوئی کار ان میں سے برآمد ہوئی ہے، لیکن ایک کار جو برآمد کی گئی ہے فی الحال جو ہے وہ چوری اور چھینے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور مزید گاڑیوں کی برآمدگی کے لیے جو ہے وہ ایس ایس پی عبدالرحیم شرازی کی جانب سے ان کی ٹیم جو ہے چھاپے مار رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انوشا جعفری آپ کا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی مخصوص نشستوں پر کامیاب 121 میں سے 118 کونسلر سے کمشنر کراچی نے حلف لیا۔ کے ایم سی ہال میں شدید گرمی کے باوجود سیاسی نعروں کی گونج برقرار رہی۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ 3 برس کے بعد سٹی کونسل ہال ایک بار پھر منتخب نمائندوں کے لیے کھل گیا۔ کونسل ہال کے ایئر کنڈیشن بند اور پنکھے خراب ہونے سے منتخب کونسلر گرمی سے بے حال ہو گئے۔ آج یہاں پہ گرمی تو بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، اس کا ایشو تو ضرور اٹھائیں گے کہ لیڈیز کے لیے، اپنے یہ لوگوں کے لیے جو مخصوص ہو کے یہاں پہ ان کو نشستیں ملی ہیں ان کے لیے کچھ فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ جون کا مہینہ ہے تو تھوڑا سا پہلے سے پریپیرنگ کرنی چاہیے تھی کہ بھئی ظاہر حلف برداری کا آج دن ہے تو تھوڑا سا اے سی وغیرہ کو تھوڑا سیٹ کر لیتے، تو سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سب باہر آئیں بائیں شائیں بھاگ رہے ہیں۔
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हाल में जूं काउंसलर्स की आमद शुरू होती गई, सियासी जमातों के काउंसलर्स की नारेबाजी में भी तेजी आती गई। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने मखसूस नशस्तों पर कामयाब खवातीन, अक़लियती, नौजवान, लेबर, माजूर और ख्वाजा सराओं के नुमाइंदों से हल्फ लिया। 121 में से 3 खवातीन काउंसलर्स गैर हाजिर रहीं। हल्फ बर्दारी के बाद अक्सर काउंसलर्स ने खुशी का इजहार किया। आज़म के साथ इस ऐवान के ज़रिए हम इंशाअल्लाह मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा तो इसी तरह हम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। खुशखबरी हमारे आने से पहले ही, हमारे मेयर के आने से पहले ही ये है कि तकरीबन 450 से 500 अफराद की गुंजाइश का एक हॉल और मेयर और डिप्टी मेयर का ऑफिस जो साबका अलादीन पार्क होता था वहाँ बनाया जा रहा है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मखसूस नशस्तों की हलफबर्दारी से मकामी हुकूमतों के क़याम का एक अहम मरहला मुकम्मल हो गया है। कैमरामैन शाहजेब रजा और गुलफाम शेख के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। KMC में हलफबर्दारी के लिए 118 अराकीन शामिल हैं। ये अराकीन शहर की खिदमत का अज़म कर रहे हैं और ऐवान में बैठकर मसाइल का हल निकालने का दावा कर रहे हैं। क्या वाकई ये लोग इतने काबिल हैं? हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद उनसे कुछ सवालात कर रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं। कुलाची काउंसलर की स्पेलिंग क्या? COUNCLOUR। ठीक है, और इसके अलावा कौमी तराना? पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान। ऐसी भूल गई थोड़ा सा। किसके लिए? मेयर के लिए? कराची का नाम? कराची का पुराना नाम कोलाची। कौमी तराना? पाक सर ज़मीन शानबाद, ईश्वर हसीन शादबाद, तू निशान अज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। पाक सर ज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत, पाइंदा था पिंदाबाद, शादबाद मंज़िल मुराद, परचम सितारो हिलाल, रह बर तरक्कीओ कमाल, तू निशान अज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान, साए खुदाए ज़ुल जलाल। शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। जोश बहुत ज़्यादा है इसलिए आवाज़ ज़रा निकल नहीं रही है। सुना दें जी, मैं सुना देती हूँ लेकिन हाँ। कराची का मेयर कैसा हो, ख्वाजा सराओं ने भी अपनी राय दे दी। ख्वाजा सराओं के मुताबिक कराची का मेयर एक नौजवान और फाल शख्स हो जो शहर की तरक्याती काम की भाग दौड़ फुर्तीले अंदाज में करे। हमना निसार की रिपोर्ट। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ जारी। वहीं ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने भी मेयर से मुतालिक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ख्वाजा सरा रहनुमा बिंदिया राना के मुताबिक अगर मेयर नौजवान होगा तो अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से सरअंजाम देगा। हम चाहते हैं कि मतलब मेयर जो हो एक्टिव हो, यंग हो, और यंग के साथ साथ खूबसूरत हो तो क्या बात है, क्योंकि ताकि वो मतलब जो है भाग दौड़ कर सके। कराची मेयर ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर मीरा मोइस का कहना है कि हमें वो सारी सहूलियात मुयस्सर हों जो एक शहरी को होनी चाहिए। जो नए मेयर हैं वो इस किस्म के वसाइल, इस किस्म की सहूलियात यहाँ पे रखें जिनसे लोगों को तफरीह का मौका मिले। हमारे जो ख्वाजा सरा शहरी हैं वो मर्दों और औरतों के साथ शाना बशाना तफरीही मकामात पे जा सकें। ट्रांसजेंडर सपना ने कहा कि उम्मीद है मुर्तज़ा वहाब के मेयर बनने से कराची खुशहाली की तरफ जाएगा। यंग होना चाहिए। यंग से ये है कि वो सब चीज़ें ना अच्छे तरीके से समझ जाता है, और मेरा भी यही कहना है कि पीपल्स पार्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी हमारे लिए काम किए और आगे भी हमारे मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ हमना निसार, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची के कौंसल हॉल में हलफबर्दारी के लिए जमा होने वाले नुमाइंदे उल्लू से डर गए। कौंसल हॉल में अचानक उल्लू घुस आया लेकिन बाहर वापस ना निकल पाया। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। हर शाख पर उल्लू बैठने की बात हुई पुरानी, अब तो ऐवानों में भी उल्लू आ गए। सिटी कौंसिल में इजलास से कबल उल्लू घुस आया, इधर उधर उड़ता रहा लेकिन बाहर ना निकल पाया। कौंसिल हॉल में उल्लू को देखकर खवातीन की भी चीखें निकल गईं। उल्लू उड़ता उड़ता पंखे से जा टकराया और जख्मी होकर गिर गया। KMC इंतजामिया फौरी मौके पर पहुंची और उल्लू को रेस्क्यू कर लिया। इंतजामिया ने जान छुड़ाने के लिए पहले उल्लू को नीचे फेंका, फिर अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया। उल्लू को डॉक्टर से चेकअप के बाद कराची चिड़ियाघर या सफारी पार्क ले जाकर छोड़ा जाएगा। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची।
लांडी सेक्टर 36E में तबाह हाल इमरान शहीद पाक ताज़ीनों आरइश के बाद मकीनों के लिए खोल दिया गया है। पाक की बहाली को रहायशियों की जानिब से खुश आइंद इकदाम करार दिया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे सादत हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लांडी नंबर 4 में मौजूद हूँ और यहाँ पे खुसूसी तौर पे यहाँ के जो रिहायशी अफराद हैं उनके लिए इमरान शहीद नामी जो है पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ के एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि ये कितना खुशाइन इकदाम है इलाका मकीनों के लिए। जी मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह से खूबसूरत पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है, हरा भरा पार्क है, क्या कहेंगे, कितना खुशाइन है आपके इलाके वालों के लिए? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंकफुल टू कामन टिसोरी साहब जिन्होंने इतना मतलब इस एक्ट के तौर पर हमारी लोकेलिटी के अंदर कोई इस किस्म का पार्क नहीं है। यहाँ से लेके आप कोरंगी तक चले जाएं, इससे बैक साइड पे जो एरियाज़ हैं उधर चले जाएं, इससे फ्रंट साइड पे जो एरियाज़ हैं उधर चले जाएं। ग्रीनरी जो है आपको पता है कंपलसरी होती है, बंदे की कितनी भी स्ट्रेस होती है वो इंसान इस तरीके के इन्वायरमेंट में आके ना पीसफुल फील करता है और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवा सकता है। तो इस किस्म का इन्वायरमेंट ना हमारे इस लोकेलिटी में नहीं था और ये हमारा कसूर तो नहीं था ना यार, ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस तरीके का कोई बिल्ड करे। ये नहीं कि ये नहीं था, ये था 2016 तक अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम जब छोटे छोटे थे हमें याद है कि हम यहाँ आते थे, एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने जाना कि जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि लांडी के इलाके में जो है तफरीही मकामात और पार्कों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ये भी जो है कुछ अरसे पहले जो है मिट्टी वाला मैदान था, लेकिन अब जो है इसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है। हरी भरी यहाँ पे घासें हैं, सदाबहार के यहाँ पे फूल लगाए गए हैं और यहाँ पे शजरकारी अभी भी जो है जारी है, जिसके बाद जो है ये पार्क और ज़्यादा हरा भरा होगा। और साथ ही यहाँ पे जो है खुसूसी तौर पे रात के औकात के लिए लाइटें भी लगाई गई हैं और फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है ताकि बच्चे जो है शाम के औकात में, रात के औकात में यहाँ पे आगे जो है इंजॉय कर सकें। जी MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़रिए सदारत राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली का इजलास जारी है। इजलास में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। अपडेट करते चले आपको, MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़रिए सदारत राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली का इजलास जारी है। इजलास में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली का इजलास जो है वो जारी है। इजलास की सदारत कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इजलास में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक मुशावरत की जा रही है, जबकि अपोजिशन लीडर के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया जा रहा है। MKM की जानिब से अभी गुज़िश्ता कई दिनों में 5 अरकान सिंध असम्बली के नाम जो है अपोजिशन लीडर के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें राना अंसार, अली खुर्शीदी, जावेद हनीफ, ख्वाजा इजहारुल हसन और मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। इस सिलसिले में MKM की जानिब से जल्द ही GDA को भी तमाम तर मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सानिहा 9 मई के बाद से सिंध असम्बली के इजलासों से मुसलसल गैर हाजिर हैं, जबकि आज भी जो सिंध असम्बली का इजलास हुआ है अपोजिशन लीडर गैर हाजिर थे। उनकी जानिब से छुट्टी की दरख्वास्त दी गई थी जो मुस्तरद हो गई थी। 10 जून को पेश होने वाले बजट से कबल जो है अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी सियासी हलकों में जो है नहायत अहम तस्वुर की जा रही है। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक जो है 24 घंटों में अहम पेशरफ मुतवक्का है। MKM सिंध असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने के बाद जो है निगरान वज़ीर आला सिंध का भी नाम जो है हुकूमत सिंध को तजवीज़ करेगी। राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली के इजलास में जो है बजट से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए हैं। अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक MKM की जानिब से इतवार को भी एक इजलास जो है वो तलब किया गया था, जिसमें मुशावरत की गई थी। ताहम कोई नाम जो है फाइनल नहीं किया गया था। कहा यह जा रहा है कि जो इजलास इस वक्त जो है अरकान असम्बली और राब्ता कमेटी का जारी है, उसमें MKM की जानिब से अपोजिशन लीडर का नाम जो है फाइनल किए जाने का इम्कान है। जी शुएब, ये बताएगा कि दूसरी वजह तो ये भी सामने आ रही थी ना कि PTI जो है वो अक्सरियत खो बैठी है, इस वजह से अब जो MKM है वो तीसरी जमात बन गई है, PTI की जगह पर आ गई है। तो ये भी बताएगा कम होकर PTI के कितने लोग रह गए हैं सिंध असम्बली में?
जी बिल्कुल, देखें सानिहा 9 मई के बाद से जो है पीटीआई के अरकान असम्बली मुसलसल जो है पार्टी से जो है अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, अपनी रुकनियत से मुस्ताफी हो रहे हैं। सिंध असम्बली में पीटीआई के अरकान की तादाद जो है वो 30 बताई जाती है, जबकि एमकेएम के अरकान सिंध असम्बली की तादाद जो है वो 21 है। ताहम अभी जो है 10 से जायद पीटीआई के रहनुमा जो है सानिहा 9 मई के बाद से पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई है और ये कहा गया है कि वो अब पीटीआई के साथ जो है वो नहीं रह सकते, ना ही वो एक जमात के साथ जो है वो सियासत करेंगे। जिसके बाद जो है अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए एमकेएम मुतहरिक हो गई है और एमकेएम की पोजीशन भी इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए निहायत मजबूत दिखाई देती है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इनकी जानिब से अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक जीडीए को भी एतमाद में लिया जाएगा। जीडीए भी गुज़िश्ता कई दिनों से अपोजिशन लीडर की तब्दीली चाह रही थी, जबकि एमकेएम की जानिब से भी अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर जो है मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी था। अली मादिल शेख के रवैये की वजह से जो है खासी जमातें जो है वो अपोजिशन लीडर की तब्दीली चाहती थी, जिसके तहत अब अपोजिशन लीडर की तब्दीली जो है निहायत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख मुख्तार आपका।